Yes, good afternoon. Day before yesterday, the two classes are chemistry classes instead of maths. Chemistry, both the classes are chemistry. And today's class, due to some inconvenience, today's class both are maths classes instead of chemistry, maths class. So, welcome to relations and functions. We are in the continuation of problems. We have completed 10 problems. We are in problem number 11, and the very first problem is some difficulty, and it is unimportant. Difficult in the sense theoretical. We have to learn through theory. So, what is the question here? 11th question. On Q, set is given, rational numbers. Relation is defined as a comma b such that a minus b is an integer. See one thing here. If difference of two rational numbers is an integer, then only those two a b belongs to R. Catch this point. I mean, a minus b place ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ rational numbers ಹಾಕಿ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂದರೆ ಆ a minus b ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 7 9 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. 7 minus 9 how much? -2. Does it integer? 100%. Hence 7, 9 belongs to R ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Is it? ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು, ಎ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತಗೋ, ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಎ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 5/2 2 ತಗೊತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. 5/2 2 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು 5/2 -2 ಇದು ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಝಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. I hope you are understood. If difference of any two rational numbers is integer, those two rational numbers only belongs to this R. First example, I have taken 9 and 7. What about 9 minus 7? It is an integer. The answer is 2. Hence, 9, 7 belongs to relation. But don't use as a rational number. This R implies relation. This symbol implies belongs to. ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ. Is it or not? Yes. Now come to the problem. It is a theoretical problem. To understood only I am using numbers, but should be writing in terms of alphabets. Answer should be writing in terms of alphabets. Yes, please. Strike up these, show that and all. The very first one, Roman number 1, answer. As A belongs to Q, first we shall check A minus A, whether it is integer or not. Why you are replacing B by A, sir? In first Roman number, they are asking, does A, A belongs to R? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Show that A, A. ಅಂದರೆ B ತೆಗೆದು A ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ತೆಗೆದು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಆ ಶೋ ದಟ್ ಅನ್ನೋದು 3 ರೋಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ತಗೋ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 0 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರ್, ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ 2 ನಂಬರ್ಸು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Don't use as an integer. Why, sir? This is order pair. Order pairs always belongs to relations. The individual numbers belongs to given set. If you say A separately, that is belongs to Q or integer. If you say order pair A comma A, you should write belongs to R, but not Z, but not Q. Because order pair is 100% is the topic of relation. ಸೊ ಎ ಕಾಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಹೆಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ಸರ್ ಇದು? ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ,
ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ 0 ಬಂತು. 0 ಇಂಟೀಜರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಮುಗ್ದಾಯ್ತು ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಶೋ ದಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಅವರೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ 100% ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೊಂದು ಡೌಟು, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟೀಜರ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು. ಈಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರೆದಿರೋ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. If you take any example such that a minus b is an integer, then 100% b minus a integer. Just you have changed in minus sign. ನೀವು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ನಿನಗೆ ಅದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ 2 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ -2? ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟೀಜರ್. -9 ಇಂಟೀಜರು, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 9? ಅದು ಇಂಟೀಜರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ ತಗೋ, ಆದರೆ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರೆದಿರೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೇ 7/2 1 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, 7/2 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಏನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 7/2 1. 7/2 1 ತಗೋಬಾರ್ದೆ ಸರ್? ತಗೋ. 7/2 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂತ ನಿನಗೆ, ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಾದನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟೀಜರ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿಗೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ 20 ಆದರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ? -20. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ 100 ಆದರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ -100. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ 0 ಆದರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಏನು ಆರಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಆರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್. Shall we go to Roman number 3? Exactly. Again they are using if at initial stage of the Roman number 3. Yes sir. A comma b belongs to ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟ. A minus b is an integer. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ? ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆರ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವೆರಡನ್ನ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 + 2 ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟೀಜರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾವು? ಇದು ಇಂಟೀಜರ್, ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀನೇ ಹೇಳು. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೀಜರೇ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ 1 + 2 ಬಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಆರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ? ಎ ಕಮ ಸಿ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, suitable for 3 marks, but is some difficult to learn. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ,
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Sets, relations, functions is a sequence. Without set we can't learn relation. Without set and relation we can't learn function. So sets, relations, functions sequence ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕಳಿಬೇಕು. As function is a super topic. First learn the working rule. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಕಲ್ತು ಬಿಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀನಿ, 0 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಎನಿ 2 ಸೆಟ್ಸ್ 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಸೆಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತೂ 100% ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನೇ ಸರ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಮಾಡದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವಾಗ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಷನ್, ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದೊಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಪೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶೋರ್, ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಈ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಡೊಮೈನು, ರೇಂಜು, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸು, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಟರ್ಮ್ಸು, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ 2 arrow diagrams. In first arrow diagram, that is A, we should write the elements of 1 2 3 4. In second arrow diagram, A B F E, ಇದು E ಆದರೆ E, C ಆದರೆ C, ಏನಿದ್ರೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೀತಾರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನನ್ನಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 4 examples here on the same sets. Which example is function, which is not a function, why? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಳಿಬೇಕು ನೀವು ಆಗ. Shall we move? Yes. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 to A, ಆಮೇಲೆ 2 to B, ಆಮೇಲೆ 3 to B, ಆಮೇಲೆ 4 to F ಆರ್ಎಸ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಂತ ವಿಚಾರ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಬರ್ತೇನೆ. ಎವ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡು. ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್, ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. 1 to A ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1, A ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ.
ಆ 1 ಕಾಮ ಎನ್ನ 1 ಇಂದ ಎಗೆ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. This is the order pair in the relation. In the language of function, this order pairs means 1 comma a in the sense 1 to a arrow mark. In similar manner, 2 comma b in the sense 2 to b arrow mark. So these arrows are from relation. That relation, whether it is function or not, ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆರೋಸ್ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 4 ಅಟೆಂಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ, ಎವ್ರಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಉಳಿಯಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ. ಸೆಟ್ ಎ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಬರೆಯುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ದಂಡೆಗಿದೆ. ನೀನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಕಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಂಡೆಗ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಾರ್ದು. ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್, ಟು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್. ಈ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇದರೂ ಇಮೇಜಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4, ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 and 3, ಎ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1. Is it? Every element of set A have only one image in set B. Catch these 2 points in the definition. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಗಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೌಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿದೋಗಿದೆ ಸರ್. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ವೈಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿಯಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಮ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ನುಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೈತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಳಿದೋಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. 1 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಮೇಜಸ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎ ಸರ್. 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಮೇಜಸ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಬಿ. 3 ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಮೇಜಸ್? 3 ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್. ಯಾವುದದು? ಬಿನೇ ಸರ್. 2 ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡು. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ 2 ಇಮೇಜ್ ಬಿ ಒಂದೇ ಸರ್, 3 ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ಡು ಗುರುತು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ 2 ನಂಬರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಮೀನಿಂಗೇ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್? ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಂಬರ್ 2 ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ
ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಯಿತು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೆಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿಬೋದು, ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇನು ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೈರ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. 1 2 3 4 ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಇ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ come to this example number 2. Does it a function? No. How many reasons are there? 2 reasons ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್? ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಯ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸರ್ 3 ಉಳಿದೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ನ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ 2 ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಇಮೇಜಸ್. ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ? ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2, ಎಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಇದು ಬಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? 3 ಅನ್ನೋದು ಎ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಇಮೇಜ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಎವ್ರಿ 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಉಳಿದೋಯ್ತಲ್ವಾ? 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಬಿ. ಅದೊಂದು ರೀಸನ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಹ್ಯಾಸ್ 2 images, namely B and F. ಇರಬಾರ್ದ ಸರ್? ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ 2 ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್ F is not a reason. F is not a function. Relation is not a function. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ನಾ ಎಫ್ ಎ ಬರಿ, ಆರ್ ಕೊಟ್ನಾ ಆರ್ ಎ ಬರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಫ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿ, ಆರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು, ಸೊ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈ ರೀಸನ್ಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಮಾತ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 2 ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಉಳಿಯಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೀಸ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಯ್ತು. 3ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಏನು ಸರ್? 1 2 3 4 ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಇ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು? ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಎಲ್ಲ ಬಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಗೆ. ಎಫ್ ಖಾಲಿ, ಎ ಖಾಲಿ, ಇ ಖಾಲಿ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್? ಏನೋ ನೋಡೋಣ. ಗುಡ್ಡು ಗುರುತು ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಡು ಗುರುತು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಡಬಲ್ ಆ್ಯರೋ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಆ್ಯರೋ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, 2 ಇಂದ ಡಬಲ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್.
ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 100% ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಗುಡ್ಡಿ ಗುರುತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 1 2 3 4 1 2 3 4 ಯಾವುದು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ದಿರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡಿ. 1 ಇಮೇಜ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಇಮೇಜು ಬಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಎ ಎಫ್ ಇ 2-3 ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ. 3 ಇಮೇಜು ಓನ್ಲಿ ಬಿ, 2 ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ 3 ಕೂಡ. ಹಾಗಾದರೆ 4 ಇಮೇಜು ಬಿ. ಅದೇನು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೇನೋ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಎಸ್, 1 image B, 2 image B, 3 image B, 4 image B. I will ask you separately one question, please. What is the image of B? How many answers you said? Only one answer. Is it or not? ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, 4 ಇಮೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂತು? ಓನ್ಲಿ 1. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಮೇಜ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, 2ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ಸು, 2ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸರ್ 2ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬಿ ಸರ್. ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಒಂದೇ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓನ್ಲಿ 1. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೆಪಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, 4ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವನು ಬಿ ಸಾರ್ ಅಂತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂತು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಬಿ. ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಮ್ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗುಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಡಬಲ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆ್ಯರೋ ಹೋಗಿದೆ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್? ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ, ಇದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 4th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬರೀತೀನಿ. ಆದರೆ 1 2 3 4 ಆಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1ಗೆ ಆಮೇಲೆ 2ಗೆ ಆಮೇಲೆ 4ಗೆ ಆಮೇಲೆ 5ಗೆ 4 to ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Is it function or not? What's your answer? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಡುಗುರ್ತು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಗುಡ್ಡುಗುರ್ತು ಸರ್? ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು ಈ ಥರ, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಈ ಥರ. ಆ ನೇಚರ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. 1 ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, 2 ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, 3 ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, 4 ಖಾಲಿ. ಸರ್ ಖಾಲಿ ಅಂತೇನೆ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2 ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು ಸರ್, ಒಂದೇ ನಂಬರಿಂದ 2 ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೈ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ 100% ಸರ್, 100% ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟು 2 ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆಪಿಸ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತೀನಿ. ಸರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4 ಬಿ ಸರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ? Only 1. That's what, only 1. Hence it is a function. So it is also function. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎ ವಿಜುವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. 2 ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2 ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್? 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈವನ್ ನೀನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಹೌದಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದೋಗಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಾಯಿತು? ಇದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ದಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಈ ನಂಬರಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಒರೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. I have written 4 examples here. 1, 2, 3, 4. Please. 1 to A, arrow mark. In the sense, we can understood this in 2 different languages. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. 1, A ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ, f(1) = A ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಮರ್ತೋಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ arrow 4 from F? ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅಂದರೆ 4, F. ಫಂಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅಂದರೆ f(4) = F. ಹಾಗಾದ್ರೆ f(2) B. ಹಾಗಾದ್ರೆ f(3) B. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ f(4) E. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಆರೋನ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರೋನ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಂಬರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ f(1) = A, f(4) F, f(4) B, f(4) B, f(2) B. ಆ ರೀತಿ ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೇಂಜು ಕೋಡಮೈನ್. ಅಯ್ಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊರಿಸ್ಬಿಟ್ನಾ ಇದು? ಎಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೈನ್, ರೇಂಜ್, ಕೋಡಮೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳು, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊ, ಬೇಗ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಡೊಮೈನ್, ರೇಂಜ್, ಕೋಡೊಮೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಬೇಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊ. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿಸಿರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಡೊಮೈನು, ರೇಂಜು, ಕೋಡೊಮೈನ್ ಕನ್ನಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಹೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ A from A, A from B, A from B, the whole first set is domain. The whole second set is codomain. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 sets, if you define relation from A to B, or if you define function from A to B, in relation the whole set B is called codomain. Order pairs ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೊಮೈನ್, ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೇಂಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ ಸರ್?
ದ ಹೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್, ದ ಹೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಇನ್ನು ರೇಂಜ್ ಒಂದೇ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ದ ಹೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ಎಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಡಾಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಟೂ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಫ್ರಮ್. ದಿಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು, TO2, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರದು? ಎಸ್. ಈಗ ರೇಂಜ್ಗಿನ್ನು ಬರೋಣ. ಡೊಮೈನ್ ಆಯಿತು, ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಯಿತು, ಆಗಲಿಲ್ವಾ? 100% ಆಗೋಯ್ತು. ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಆದರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೋಡೊಮೈನೇ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ನ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. How many elements are there inside arrow diagram in this set? I am showing second set. To find range of any relation, please go through second set. Go through second set, but not first set. Range find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. Yes. Please. How many elements are having in this set? How many elements are view? 1, 2, 3, 4. Does all are images for any element of this? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಏನ? ಎ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಇಮೇಜ್ 1ಗೆ, ಬಿ 2, 3ಗೆ ಇಮೇಜ್, ಎಫ್ 4ಗೆ ಇಮೇಜ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಸಲ ಬರ್ತವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವುದು? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಓಹೋ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲವಂತೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋವು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಂತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇರಲಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋ. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೂಪರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವು ಮಾತ್ರ ರೇಂಜ್. ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರೋವು ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಪ್ಲೀಸ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಮೇಜಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವು ಮಾತ್ರ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರೇಂಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೊಮೈನ್ ಆಯಿತು, ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಯಿತು, ರೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಾಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೀನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಕೊಡು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಬರಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. CETಗೆ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಡೊಮೈನ್, ಕೋಡೊಮೈನ್, ರೇಂಜ್, and just we go through not defined terms. Denominator 0 ಬರೋವೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. 0 ಪವರ್ 0 ಕೂಡ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್, ಅದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 0/0 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 0 to the power of 0 ಕೂಡ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 to the power of 0 ಕೂಡ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನೇ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಈ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. is a function, is not a function, is function, is function. Please go through these 4 examples in the page having the heading function.
ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Yes, come to problems, please. We are in page number 95. Yes. Actually, a relation is given, but this should be defined on some particular set ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೌದು. 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೋದು. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದರೆ ತಾನು ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂತ ಇದೆ, ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇಫ್. ಎಸ್, ಡಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ಥ್ರೂ ಆ್ಯರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 2, 3, 4 ಅವೇ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ 1, 1, 2 ಹಾಗಂತೇಳಿ 1, 1 2 ಸಲ ಬರೀತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, 1, 2 ಅಷ್ಟೇ. ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆರೋಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ 2, 1? 2 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ 3, 1? 3 is related to 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. What is meant by 4, 2? 4 is related to 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. Does this arrow diagram satisfies the 2 conditions of definition? ಅಯ್ಯೋ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಾ? ಎವ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಗಟ್ಟೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್, ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮನೋಭಾವ ಬೇಡ, ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇ ಆಗಿದೆಯಾ? 100% ಸರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಡಬಲ್ ಆ್ಯರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಗ? ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಇದು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಆರೋ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ one image in set B. ನೋಡಿ, 2 ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸೆಟ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಅಥವಾ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬರೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಆರೋಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. 2, 3, 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 1, 2 ಇಸ್ ಇಟ್ 100%. ಮತ್ತು ಆರೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? 2 to 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 2 to 4 4 ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. 4, 3, 4 ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ಬರೀಬಾರ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ 2, 3, 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ 2, 4 ಅಗೈನ್ 3, 4 ಅಲ್ಲಿಗೆ 2, 3, 4 ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. 2 to 2 ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು? ಇದೆ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ಕೊ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇವು. ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೇಷನ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ 2, 4
ಆಮೇಲೆ 3,3 ಆರೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ 4ಗೆ ಇಮೇಜು 4. ಎಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಸೇ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2. 1 is every element should participate in the function. 2 is don't start double arrow from single number. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಡ್ಡಿಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಸ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ್ತೀಯಾ? ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಆರೋಸ್ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಡಬಲ್ ಆರೋ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕುಡ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ಬಳಸ್ತೇನೆ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಿಂತ ಈಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮೂವಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 2 belongs to A has 2 images, namely 2 and 4 in set B. ಇರಬಾರ್ದು. A element having only 1 images in set B, then it is a function, but here has 2 images. 2 belongs to set A has 2 images, namely 2 and 4 in set B. Therefore, R is not a function. ಇದು ಒಂದು 45 to 50 minutes ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇರಲಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇರಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಟ್ಸು, ಅಪ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ B ವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ C ವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೆಮರಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ. 4 o'clock ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು 2 o'clock or 2:10 ಒಳಗಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.